ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸੰਬੰਧੀ। ਪਿਛਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਰਮਿਆਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ 4 ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨਸ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ। ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੜੀ ਮੁੜ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨਸ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਿਪਸ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੈਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੈਮ ਹੈਮੰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਟੇਬਲਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਰ ਰਿਸੋਰਸਸ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਫੁੱਲ ਡੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ਸ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਨੂੰ fair compensation ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। We have been striking since the end of November, and we're striking for public education. We're striking because we want there to be no more education cuts for our students. That means not only students who are just coming on an everyday basis, but we have students who have special needs, who need special teachers, who need special resources. We have students who are at risk. We have students who need special resources because we need to cater to them specifically, such as our Indigenous students. And we have students who are a lot of English language learner students, especially within Peel, and we need to cater to them as well so they're getting the best education that they can. Well, we see it every day in the classroom. So things like not being willing to cap the students from grades 4 to 8 makes a difference. When you have 30 plus kids in the classroom, it's even harder to tend to the variety of needs that are in a classroom. So as a teacher, I now struggle for making sure that I'm meeting every child's need and that they're getting quality education. I teach in the intermediate area, so I teach the 7th grade, and I definitely see the difference in having a smaller class size and being able to meet the needs in my classroom. My colleague, it's probably the same thing. It's the same thing. I teach grade 5, and having 25 in my room, it's manageable right now, but if that goes up to 30, I taught in the intermediate division and I was at 30, 31, 32. It is quite difficult, and especially with all our learners who coming in with different abilities, they really do need the help, and we're there to help them. And we're there to help the families as well, because as newcomers to Canada, a lot of people don't know where to go, and they turn to the teachers and say, hey, how can you help us? That won't affect us as much in the elementary level, but e-learning requires a certain amount of skills, and you have to be prepared to take on. It's a lot of independence, and students, they still, even in high school, still need that guidance from the teacher. They still need that support to ensure that they're able to connect with the teacher and make sure that they're getting the most out of that learning. There is no teacher there as that guidance and that support. You kind of are left on alone, and they talk about building resilience, and that doesn't always build resilience. It will inevitably for some kids just set them up for failure. Elementary teachers have been on strike for the last 2 weeks, but it's been rotating strikes. So this is the first day that Peel elementary teachers have been on strike. We need more support in our classrooms right now. So our classrooms look like ASD students and special needs students not without TA support. They don't have the support that they need, and teachers are doing our best. We're being asked to differentiate for special needs students, autistic students, mainstream students, students that are struggling with reading, and it's an impossible task. We need the support in our classrooms from our teaching assistants and from our early childhood educators.
This is for the kids. It's not, you know, we need more money for the kids and more support for the children. It's where teachers are spending $1,000 of their own money every year in their classrooms because there's not enough funds, and to take $150 million out of the school system is just criminal for the children. ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ 83,000 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਆਊਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 41-42 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਡਸ ਆਰ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਸਕੂਲ ਨਾਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ 24/7 ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਐਸਕਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਐਡਵਰਸ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਦਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਐਸਕਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। Parents believe that they are asking for compensation, ਲੇਕਿਨ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ they are not just asking for compensation, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? OSSTF ਦੀ ਜੋ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ OSSTF ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੰਟਾਰੀਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਆਫਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ OSSTF ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਵੀ 2% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਜੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ 1%, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 1% ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ $750 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅੰਟਾਰੀਓ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ highest in ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ second highest in all of Canada। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ secondary school teachers federation ਦੀ $92,000 on average, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, $97,000 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ 1% ਇਨਕਰੀਸ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਇਨਕਰੀਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਡਾਲਰਸ ਹੈਗੇ ਆ
ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਓਵਰ 4 years $200 million ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਥ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਥ ਸਕੋਰਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਥ ਸਕੋਰਸ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਓਵਰ $160 billion ਦਾ ਬਜਟ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਐਕਸਪੈਂਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਸਕੀਏ ਪੈਸੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਪਟੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗ੍ਰੇਡ ਕਿੰਡਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੀ ਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਚੌਥੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਚੇਂਜ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ OSSTF ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਟੂ ਮੈਨੀ ਕੋਰਸਿਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਪਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 2% ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਥੇ $92,000 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ 2% ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਡਵਰਸਲੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੈਥ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮੀਤ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਨੇ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਪ ਟੂ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 6 years old ਉਹਨਾਂ ਲਈ $60 ਪਰ ਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੂਨੀਅਰ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $40 ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਪ ਅੰਟਿਲ ਗ੍ਰੇਡ 7 ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ $25 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੀਬੇਟ ਦਊਗੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $60 ਪਰ ਡੇ ਮਿਲੂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ontario.ca/support for parents ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਐਸਕਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟਰਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਡੇ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਟਿਊਟਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਏਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਬੋਰਡਸ ਐਸਕਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਡੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ $60 million ਜੋ ਟੀਚਰ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏ ਆ ਜਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ
ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद थोड़े सारे का एक बार फिर तो स्वागत है। हेडलाइन कैनेडा की अज की इस खास पेशकश असी गल कर रहे हैं ओंटारियो भर दे चल रही टीचर यूनियन की हड़ताल संबंधी। ओंटारियो NDP लीडर एंड्रिया हॉर्वर्थ का कहना है कि प्रीमियर डकफोर्ड ਨੂੰ एजुकेशन मिनिस्टर स्टीफन लेचे ਨੂੰ फायर कर देना चाहिए है ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ टीचर यूनियन ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ शुरू करनी चाहिए है। एंड्रिया हॉर्वर्थ का यह भी कहना है कि प्रीमियर डकफोर्ड ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ एजुकेशन मिनिस्टर चुनना चाहिए है ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਂਡੇਟ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ एजुकेशन फंडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। एंड्रिया हॉर्वर्थ ने कहा कि डकफोर्ड ही इस हड़ताल ਨੂੰ खत्म कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्टीफन लेचे ने सरकार ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, यूनियंस, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫੌਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟੀਫਨ ਲੈਚੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ओंटारियो भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ टीचर यूनियन ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। आई अंडरस्टैंड कि टीचर्स ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਇਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਨਾਓ ਤੇ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਲੀਪ ਲੇਟ, ਦੇ ਵੇਕ ਅਪ ਲੇਟ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਿਆ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਅਪ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਫਿਰ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਹੋਪ ਇਹ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। I'm a member of the Ontario Secondary School Teachers Federation. I'm a teacher at Turner Fenton Secondary School, and I'm here on my lunch hour to support my brothers and sisters in ETFO, the Elementary Teachers Federation of Ontario. And I can speak for all teachers when I say that our main concern is that the Ford government seems hell-bent on basically blowing up the education system in Ontario. We're not really sure exactly why, but he's making drastic cuts to education that are going to have terrible adverse effects on students in Ontario and are going to have a terrible effect on the economy of Ontario in the future. The government continues to talk about compensation because they're trying to distract the public away from the terrible cuts to the education system that they're making. For example, in the secondary schools, they're proposing to raise class sizes from the current 22 to 1, which is what it was last year, up to, they were talking about 28 to 1, now they're talking about maybe there'll only be 25 to 1. When you increase class sizes that much, it doesn't just make classes a little bigger, it eliminates course options for kids. So students who want to take a certain course to get into a certain university or college program, they're not able to take that course. They're forced to take it online or in night school or summer school if they can find it. And we just feel that these larger classes are going to make it very difficult for teachers to be effective, to be able to give kids the individual support they need. And it's completely unfair to students to be taking away course options that they need for college and university. It's going to adversely affect their future, and it's going to adversely affect the economic future of Ontario. Education is an investment in the future. The public understands that. That's why consistently opinion polls have shown time after time since months and months that the public understands that what Ford is trying to do is going to make things much worse in the education system. It's bad for students and it's bad for the citizens of Ontario. ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ 22 to 1 ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 28 to 1 ਰੇਸ਼ੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। So another thing I wanted to say is that cuts truly do hurt the kids. By having larger classroom sizes, teachers aren't able to give students the one-on-one support they need. So
So as parents, if you take time to go and learn and understand why the teachers are out here, why we need to support the students, that would be great. ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਸ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਵਧੂਗਾ, ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3500 ਟੀਚਰ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 3 years 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ 3500 ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੌਬਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੇਮ ਜੌਬਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਚਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। I'm out here on strike today fighting for our public education system. It's one of the top rated systems in the world, and right now our premier and the education minister seem to have an agenda to destroy it. They don't want to guarantee that they're going to maintain our full day kindergarten program, even though it's won awards around the world. They don't want to supply money to help protect teachers and students from violent incidents within schools. Part of those are caused because there's been a reduction in the services to children with special education. So the people who would normally be in your school to help a child with issues just aren't available. So because the children don't have the supports they need, when they get frustrated, they act out, and there's nobody there to help them except for the classroom teacher. And unfortunately, because of the integration model, it hasn't been supported, so there is no assistance for those classroom teachers when you have 2, 3, 4, or in my case, a significant number of your class that has issues that need help with. And then it just snowballs and it becomes an uncontrollable situation. The Premier and the Minister of Education don't seem to want to consider that. And by directing their negotiation team on Friday at the end of the day to come in with unreasonable concessions, to me seems to show a clear desire on their part to force the teachers out of work. A lot of parents are under the impression that when the schools are closed, we're not doing anything. But we're out here to try to get the message out so that they understand what the issues are within education. It's not like the school classrooms were when I was a child. It's not like the school classrooms were when my parents were children. The situation and the environment has changed, and our government just does not seem willing to respond to it at all. ਸੋ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਜਲਦ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ feedback@ptcnetwork.com ਤੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।